ਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੀ ਖਾਸ ਰੂਪ ਸਾਸਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਭਾਗੀ ਹੈ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਪ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਸਫਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨੇ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੋਹਣੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖਣ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਮਿਲਿਆ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਫਲ ਬਣਾ ਸਕੀਏ। ਸਾਡਾ ਆਉਣਾ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੋਹਣੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਰੱਖਣ, ਆਪਣਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ, ਆਪਣੇ ਲੜ ਲਾਈ ਰੱਖਣ। ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੋਦੜੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਅੱਗੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਪਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਨੋਰਥ ਜਿਸ ਮਨੋਰਥ ਲਈ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਆਓ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜੋ, ਸ਼ੀਸ਼ ਨਵਾ, ਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਗੁਰਮੰਤਰ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਅਭਿਆਸ ਜਪਣਾ ਹੈ, ਗੁਰਮੰਤਰ ਤੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਜੁੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਪ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਘੜੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਫਲ ਬਣਾਈਏ। ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਆਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦ ਸਚ ਜੁਗਾਦ ਸਚ ਹੈ ਵੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ
अकाल मूरत आजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी पी सच वाहे गुरु एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत आजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी पी सच वाहे गुरु एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत आजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच वाहे गुरु एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत आजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच वाहे गुरु ये जो जाप है एक ओंकार एक एक है जड़ा हिंसा एक दो तीन जड़ा गिनती का हिंसा एक लाण तो भाव है कि सतगुरु ने सानू एक नाल जोड़िया। इस तरह पहला जो सी धन गुरु नानक साहब जी तो पहला ओंकार ते है सी, पर उसनू तिना भागां च वंडिया गया सी। वो तिना दा वर्णन करदा सी, उन्होंने ओम भी कहा गया सी।
पर सतगुरु ने पहली जो चल रही सी कि तीन ने एक उत्पत्ति करने वाला, एक पालन वाला ते एक मारन वाला, ये तिन्हां नूं तीन देवते मन्ने गए सी। उत्पत्ति करने वाला ब्रह्मा, पालन वाला विष्णु ते मारन वाला, श्रृंगार करने वाला शिव जी। पर सतगुरु धन गुरु नानक साहब जी महाराज ने इन्हां तिन्हां नूं मिला के क्या जी ऊपर कोई है, इस तो ऊपर है, तिन्हां तो ऊपर है। वो कौन है? एक ओंकार, जिस तो उत्पत्ति हो रही है, पालना हो रही है ते श्रृंगार हो रहा। ये तिना तो ऊपर कौन है? वो एक इसका जपजी साहब भी वर्णन है। एका माई जुगत व्याई, तीन चेले परवान, एक संसारी, एक भंडारी, एक लाहे दीवान। ज्यों तिस भावै तिवें चलावै, जिव होवे फरमान, ओ वेखे उना नदर ना आवे, बहुता है वडान। आदेश तिस है आदेश, आद अनील अनाद अनाहत, जुग जुग एको वेश। ओके तिन तिन जिस दे हुक्म भी चलते ने, कोई होर है, वो इको ही है, मालिक प्रभु ओंकार। ते सतगुरु समझावना करते हैं कि एक ओंकार नाल जुड़ना कर, जिस तो पालना हो रही है, उत्पत्ति हो रही है, पालना हो रहा है, तो नाश हो रहा है। त्रै चीज़ां उस एक तो हो रही हैं। फिर वो एक की कर रहा है? अगे सतगुरु समझाने ने सतनाम, वो जड़ा एक है ना, उसका नाम ही सच्चा है। ये सारी एक दी गल है। ये एका जड़ा है ना सारे विच, वो जड़ा एक है, उसका नाम सच्चा है, सतनाम। अटल सच्चाई है, सदीवी सच है, सदा रहन वाला है, थिर रहन वाला है, होंद वाला है, वो एक सत है। कर्ता पुरख, वो जो एक है, वो कारण कारण वड समर्थ है। वही जो कुछ कर रहा है वही हो रहा है। कारण कारण वड समर्थ है। जो कुछ भी उसने बनाया है, उस विच आप बैठा है, आप विच करता है। जो कुछ बना के ना, उस विच आप बैठा है। ऐसा कारीगर कोई दुनिया विच नहीं है जिहड़ा सिर्फ चीज़ बनाता है, बना के बिच नहीं बैठ सकता। पर वो करते दी ऐसी किरत है,
ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ। ਨਿਰਭਉ ਉਹ ਜੋ ਇੱਕ ਹੈ, ਭਉ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਡਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਡਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨਿਡਰ ਨੂੰ ਜਪ ਲੈ ਨਾ, ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਡਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਏ, ਉਸ ਦੇ ਵੀ ਡਰ ਖਤਮ, ਉਸ ਦੇ ਡਰ ਵੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਿਰਭਉ ਜਪੈ ਸਗਲ ਭਉ ਮਿਟੈ। ਉਸ ਦੇ ਵੀ ਡਰ ਮਿਟਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਡਰ ਵੀ ਖਤਮ। ਨਿਰਵੈਰ ਉਹ ਜੋ ਇੱਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਏਕਾ ਲਾਇਆ ਮਾਲਕ ਨੇ। ਨਿਰਵੈਰ ਉਹ ਜੋ ਇੱਕ ਹੈ, ਵੈਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੈਰ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵੈਰ ਖਤਮ। ਉਹ ਨਿਰਭਉ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਨਿਰਵੈਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਵੱਡੀ ਤੇ ਵੱਡੇ ਗੁਣ ਨੇ, ਪਰਮਾਰਥ ਗੁਣ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਹੈ ਗੁਣ ਉਸੇ ਦੇ ਹੀ ਹਨ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜਪ ਲਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਏ, ਉਸੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਹੈ ਮਾਲਕ ਦੇ ਗੁਣ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਇਹ ਦਾਤਾ ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁਣ ਨਹੀਂ, ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਔਗਣ ਹੀ ਹੈ ਨੇ। ਉਹ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਸਾਗਰ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਔਗਣਾਂ ਦਾ ਸਾਗਰ। ਉਹ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਸਾਗਰ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦਾ ਔਗਣਾਂ ਦਾ ਸਾਗਰ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਦਾ ਗੁਣ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਣ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਨਿਰਭਉ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਨਿਰਵੈਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਖਤਮ। ਨਾ ਡਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਡਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੇ ਗੁਣ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੇ ਗੁਣ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਿਰਵੈਰ, ਵੈਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਡਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵੈਰ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਨਿਰਵੈਰ। ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ। ਕਾਲ, ਕਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸਮਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ। ਸਮੇਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਸਮੇਂ ਨੇ ਮੁਕਾ ਦੇਣਾ ਸਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਆ ਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਣਾ।
ਕਾਲ, ਕਾਲ ਦੇ ਵਸ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਆ ਕਾਲ, ਐੜਾ ਲੱਗਾ ਅੱਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲਦਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਨ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਮਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 9-10 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਪਾਲਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ। ਬਚੇ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਸਮਾਂ ਜਵਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਜਵਾਨੀ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲੰਘਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਲੰਘਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹੀ ਸਮਾਂ ਉਸਨੂੰ ਵਡੇਪੇ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਵਡੇਪਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹੀ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਵਡੇਪੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਸਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣਿਆ, ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੀ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਸਮਾਂ ਸਾਡਾ ਨਿਯਤ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ। ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਨੇ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਸ ਨੇ ਜਵਾਨੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਸ ਨੇ ਬੁਢੇਪੇ 'ਚ ਜਾਣਾ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਹੈ, ਕਾਲ, ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਨਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ, ਨਾ ਉਸਨੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਕਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਉੱਤੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਬੁੱਢਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਜਵਾਨ ਹੈ, ਨਾ ਬਾਲਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੁਛ ਹੈ। ਉਸ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੀਵ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਉਸਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਾਲ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਅਕਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਗੁਣ ਵੀ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਸਦਾ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦਾ ਗੇੜ ਹੀ ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ। ਲੈ ਬਾਈ ਬੱਚਿਆ, ਲੈ ਬਾਈ ਧੀਏ, ਚੱਲ ਤੂੰ ਵੀ ਅਕਾਲ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾ। ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਸਮੇਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਜਪ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉਸੇ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਹਰ ਜਨ ਐਸਾ ਚਾਹੀਏ ਜੈਸਾ ਹਰ ਹੀ ਹੋਏ। ਹਰੀ ਤੇ ਹਰੀ ਦਾ ਜਨ, ਉਹ ਹਰੀ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਪ ਕੇ ਤੇ ਹਰੀ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਸਦਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਗੇੜ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਜਿਉਂ ਜਲ ਮੈਂ ਜਲਿਆ ਇਕਟਾਨਾ, ਤਿਉਂ ਜੋਤੀ ਸੰਗ ਜੋਤ ਸਮਾਨਾ। ਮਿਟ ਗਏ ਗਮਨ ਪਾਏ ਬਿਸਰਾਮ, ਫਿਰ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਖਤਮ, ਬਿਸਰਾਮ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅਕਾਲ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ, ਐਸੀ ਜੋਤ ਜਿਹੜੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਮੁੱਕਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਇੱਕ ਆਜੂਨੀ, ਜੂਨਾ ਤੂੰ ਰਹਿਤ। ਆਜੂਨੀ, ਜੂਨੀ ਹੋ ਗਿਆ
ਜਿਹੜਾ ਜੂਨਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਐੜਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆ ਜੂਨੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਜੂਨਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਆ ਜੂਨੀ। ਉਹ ਨਾ ਜੰਮਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਮਰਦਾ ਹੈ। ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦਾ ਗੇੜ ਕਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਜੀਵਾਂ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਜੰਮਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਆਦ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਅੰਤ ਵੀ ਹੋਣਾ। ਉਸ ਦਾ ਨਾ ਆਦ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਅੰਤ ਹੈ ਜੀ। ਸਮੇਂ ਦਾ ਆਦ ਸੀ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਅੰਤ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾ ਆਦ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਅੰਤ ਸੀ। ਇਹ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੋਂਦ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸਨੇ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਨਾ, ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਨਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਤੇ ਨਾ ਉਸਨੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਕਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਮਾਰੂ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਰਬਦ ਨਰਬਦ ਧੁੰਦੂਕਾਰਾ, ਧਰਨ ਨਾ ਗਗਨ ਹੁਕਮ ਅਪਾਰਾ, ਨਾ ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਨਾ ਚੰਦ ਨਾ ਸੂਰਜ, ਸੁਨ ਸਮਾਦ ਲਗਾਏਂਦਾ। ਅਰਬਦ ਨਰਬਦ ਇਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ, ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਸਾਲ ਇਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ, ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਉਦੋਂ ਕੀ ਸੀ? ਧੁੰਦੂਕਾਰ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਧੁੰਦ ਛਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਕੁਛ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੋਂਦ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਧਰਨ ਧਰਤੀ, ਨਾ ਗਗਨਾ ਨਾ ਆਕਾਸ਼। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚ ਲਓ, ਜੇ ਧਰਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆਕਾਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਕਮ ਸੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ, ਹੁਕਮ ਅਪਾਰਾ, ਸਿਰਫ ਉਸ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ। ਮਾਲਕ ਸੀ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਹੋਂਦ ਸੀ ਮਤਲਬ, ਔਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਾ ਦਿਨ ਰਹਿਣ, ਨਾ ਦਿਨ ਸੀ ਰਹਿਣ, ਰਾਤ ਨਾ ਰਾਤ ਸੀ, ਨਾ ਚੰਦ ਨਾ ਚੰਦਰਮਾ ਸੀ, ਨਾ ਸੂਰਜ ਨਾ ਹੀ ਸੂਰਜ ਸੀ। ਸੁਨ ਸਮਾਦ ਲਗਾਏਂਦਾ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਸੀ। ਕੌਣ? ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਖਾਣੀ ਨਾ ਬਾਣੀ ਨਾ ਖਾਣੀਆਂ ਸਨ। ਚਾਰ ਖਾਣੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਜੀਵ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੰਡਜ, ਜੇਰਜ, ਸੇਤਜ, ਉਤਪਜ, ਇਹ ਚਾਰ ਖਾਣੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਉਤਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੀ। ਨਾ ਕੋਈ ਖਾਣੀ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਸੀ, ਬੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਵਨ ਨਾ ਪਾਣੀ, ਪਵਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ। ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਲਕ ਦਾ। ਉਪਤ ਖਪਤ ਨਾ ਆਵਨ ਜਾਤੀ, ਯਾਨੀ
ਨਾ ਉਤਪਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਸੀ। ਉਤਪਤੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼। ਖਪਤ ਮਰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਆਉਣ ਨਾ ਜਾਣੀ, ਆਉਣਾ ਜਾਣੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਮਰ ਕੇ ਨਾ ਕੋਈ ਮਰਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਜੰਮ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਮਰ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਆਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੁਛ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੁਛ, ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਆਜੂਨੀ ਸੀ, ਆਜੂਨੀ ਜੂਨਾ ਤੂੰ ਰਹਿਤ, ਜੰਮਨ ਮਰਨ ਤੂੰ ਰਹਿਤ ਆਜੂਨੀ। ਸਹਿਬੰਗ, ਸਹਿਬੰਗ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਬਣਿਆ। ਉਸਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਮਾਂ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਪਿਓ ਸੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਨੇ? ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ। ਮਾਤਾ ਦਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਬਿੰਦ ਤੇ ਮਾਤਾ ਦੀ ਰਗਤ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਉਤਪਤੀ ਹੋਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਉਹ ਸਹਿਬੰਗ ਸੀ, ਉਸਦੀ ਉਤਪਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਆਪ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਬਣਿਆ। ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਸਵੈ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਹਿਬੰਗ। ਫਿਰ ਇੰਨੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੀ ਸਾਰਾ ਵਰਣਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਜੂਨੀ ਸਹਿਬੰਗ, ਫਿਰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਉਸ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਜੀ? ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੁਆਰਾ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਣੇਗਾ, ਤੇ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਉਸ ਇੱਕ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਉਸਦਾ ਮਿਲਾਪ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਇੱਕ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਤੁਰਿਆ, ਉਸ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਇੱਕ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਪ। ਬਾਈ ਉਸਨੂੰ ਜਪਣਾ ਕਰ, ਉਸ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਮਰਤੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖ। ਜਪ ਕਿਸ ਨੂੰ? ਇਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੇਈ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਉਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਤੱਕ ਹੈ, ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਬੋਲ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਜਪ, ਹੁਣ ਧੰਨ ਗੁਰੂ, ਇਹ ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਏਕੋ ਜਾਣ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਤੱਕ। ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ ਜਪ। ਭਾਈ
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਮਰਤੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਰੱਖ। ਕਿਸ ਨੂੰ? ਆਦ ਸੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਚਾ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਰਬਦ ਨਰਬਦ ਧੁੰਦੂ ਕਰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ। ਆਦ ਕਿਸ ਦਾ ਹੈ? ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਆਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਾਲਕ ਦਾ ਆਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਆਦ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਦ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਅੰਤ ਵੀ ਹੋਣਾ। ਮਾਲਕ ਦਾ ਆਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਲੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਸੱਚਾ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਤਾੜੀ ਲਾਈ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ, ਸੁਨ ਸਮਾਧ ਵਿੱਚ ਤਾੜੀ ਲਾ ਕੇ, ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ ਲੀਨ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸ ਰਚਨਹਾਰੇ ਨੇ। ਫੇਰ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਪ। ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ। ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ। ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਜਪ ਜਿਹੜਾ ਜੁਗਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਹਾਲੇ ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਾਲੇ ਵੰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ, ਜੁਗਾਂ ਦੇ ਆਰੰਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਪ। ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਵੀ ਸੱਚਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵਕਤ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਉਸ ਨੂੰ ਜਪਨਾ ਕਰ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ। ਉਸ ਨੂੰ ਜਪ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇਗਾ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਸਭ ਕੁਝ ਵਿਨਸ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇਸ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿਨਸ ਜਾਣਾ ਸਾਰੇ ਨੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਉਸੇ ਦੀ ਹੋਂਦ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਦੀ, ਉਸ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਦੀ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਸਭ ਕੁਝ ਵਿਨਸ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਰਹੇਗਾ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਪ। ਇਸ ਲਈ ਪਿਆਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਜਪ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਉਸੇ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਸ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ, ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਕੀ ਜੋ ਅਸਾਂ ਜਪਣਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਫੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਭਾਈ ਇਸ ਨੂੰ ਜਪਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਏਕੋ ਜਾਣ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇੱਕ, ਦੋਏ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹਨ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਉੱਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ, ਥੱਲੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਏਕੋ ਜਾਣ, ਇੱਕੋ ਸਰੂਪ ਜਾਣ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਜਪ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਈ ਭਿੰਨ ਭੇਦ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਘਰ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਰ ਹੈ। ਦਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਦਰ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਘਰ ਹੈ। ਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਤੇ ਦਰ ਤੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਮਿਲਣਾ ਪਏਗਾ।
ਦਰ ਤੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪਏਗਾ ਤੇ ਤਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣਨਾ ਪਏਗਾ, ਤਾਂ ਮਿਲਾਪ ਹੋਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਤੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ਣ। ਅਸ਼ੀਸ਼ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਜਪ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਗੁਰਮੰਤਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮਾਲਕ ਵਿੱਚ ਲੀਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸਾਡਾ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਸਫਲ 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 ਪਈ ਯਾਤਰਾ ਇਹ ਜਪ ਕੇ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਜਪ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਪ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਪਣਾ। ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਪ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਪ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਪਦਾ ਨਾ, ਉਸਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਮੱਥਾ ਦਾਗਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਾ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਮ ਉਸਦਾ ਨੇੜਾ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਨਹੀਂ ਟੁੱਕ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਲਾ ਮੰਤਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਾਲਾ ਮੰਤਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੰਤਰ ਹੈ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਹੈ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਮਾਲਾ ਮੰਤਰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਵਰਣਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਇਸੇ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਲਾਇਆ ਮਾਲਕ ਨੇ ਅੱਗੇ, ਇੱਕ ਵਰਗਾ ਦੂਜਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਇੱਕ ਵਰਗਾ ਦੂਜਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹਿੰਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਲਾਇਆ। ਜੇ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਛੱਡਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਲੋਕ, ਮਾਲਕ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਕਿੰਨੀ ਚਲਾਕ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਦੁਨੀਆ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਰ ਇੱਕ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੱਢ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭਰਮਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਲਾ ਕੇ ਨਾ, ਹਿੰਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਲਾ ਕੇ, ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਇੱਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਬਸ, ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਭ ਉਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਇੱਕ ਵਰਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਇੱਕ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਬਣਾ ਰਹੀਏ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਜਪ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਤਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ ਜੀ। ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਦਿਓ ਸੱਜਣ ਅਸੀਸੜੀਆਂ। ਜਿਉਂ ਹੋਵੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿਉ ਮੇਲ, ਜਿਉਂ ਹੋਵੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿਉ ਮੇਲ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।